हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपण मानक पई नहीं आसी खूब सुंदर हृदयस्पर्शी कहानीटीए कर्तव्य। मो झील को आउ टिके मटन झोल दे। प्रीति ए प्रीति आलो कुआड़े गलु बा खाऊ खाऊ डाक देले सासु शांति देवी। हाँ हाँ आसुची बोऊ कही चंचल बेगरे धाई आसिला प्रीति। हांडीरू मटन तक सासु शांति देवी ओ नणंद जिनाक खाइबा बेलाकू ढाळू ढाळू जिना कहिला, आरे आरे भाउज कौन सबू अजाड़ी देल, तुम पाई रखिल नहीं जे। पाटिरे मटन खंडे देई शांति देवी कहिले, छी से कौन मटन खाए, एगुरा से कौठु खाइबा शिखिब। दे आउ 2 पिस माछ मसला मो झियो पाई आणे। नाई बोऊ मु आउ खाई परिबिनी। दे बा एते दिन रे आसीछु, खा भल करी खाई दे। से सासू बकटा कौन तते सेठी खुआई पिए देउथुबो, ता छड़ा एते बड़ परिवार रे खाइबा पीबा बिना मो झियो कंटा हे गलानी। बोऊ पाटिरू कथा छड़ाई जिना कहिला, नाइलो बोऊ मो सासू खाइबा पीबारे कौनसी बाधा दियंती नहीं। आमे जा माने मन इच्छा रे खाऊ। तू उठु बा, मु कौन सासू मानक कथा जानिनी जे मते शिखौचु। आलो सबुजाक दौनु, आउ कड़ाई रे से माछ काहा पाई रखुछु। प्रीति माछ कड़ेईरू सबुजाक माछ खंड अजाड़ी देला बेले आखिरू तार 2 टोपा ततला लुह निगिड़ी पड़िला। सासू बड़े बड़े नणंद को खुआई देउथिले। मुंड हलाई नाई नाई हेउथिबा नणंद जिना बसी बसी सबू खाउथिले। पानी ग्लासटे पीबा पाई आसीथिबा ससुर पचारुथिले, आरे मा प्रीति तोर काम सरिनी कि, जा बोऊ आउ जिना सहित बसी पड़े। किहे शांति तुमे केते घंटा धरी खाउछ, मु तुम सांगरे खाई मोर निद भांगिलानी, अथच तुम माँ झीओंकर खाइबा सरिनी। आरे 3:30 बाजिलानी, से बिचारी केतेबेले खाइब। ओहो कौन कहिब ए मनीषकू, बुढ़ाटीए हेलेनी एजाई बुद्धि सुद्धि हेलानी। माइपींक कथारे तुमे काई मुंड एमिति पुरौछ। जाओ तुम काम तुमे कर। झीओ ओ बोहूंक सामनारे शांतिंकर ताच्छल्य बोधे असह्य थिला। बास एतिकिरे सेठारु चुपचाप चलीगले ससुर। आउ टिके कही झीओ पाटिकू देई चलीछंती माँ। मटन हांडी ओ माछ कड़ेई को माजिबा पाई रखिदेला प्रीति। उपर पानिया डालीरू चामचटे पड़ीछि, ताकू ताटियारे पोछि रखिला। भजा दिखंडकू थाली कड़कू काढ़िला बेले सासू डाक पकाइले, प्रीति प्रीति पाटिटा आईसिणिया होई गलानी, खट्टा टिके देलो माँ चाटी दिए। हाँ आउ 2 चामच हेब टमाटो खटा लागिथिला कड़ेई रे, ताकू सासूंक थाली रे देई सबु बासन को माजी बसिला प्रीति। भोक करी करी मरीगलाणी भोक, ना आउ खाइबी नहीं। भात हांडीर तली भातटा कंचा हेमाल हेई सारिलाणी। जा जा टिके गड़ी पड़िबू, जिना को कहुथिले सासू। हसी हसी जिना कहुथिले, जा कह बोऊ मटन झोलटा आजी मस्त हेइतिला। जिनाक मुंड आउंसी सासू कहुथिले, हाँ तू तो टिकिए कौन टिकिए खाइलु कि नहीं, काली गुरुबारटा जाऊ देखिबा। हसुथिले जिना, बोऊ तू भी ना। प्रीति पाखरे बासन तक अजाड़ी देई चलीगले सासू। छातीरू कोह निगाड़ी प्रीति बासन माजुथिला। आखिर लुह बंध बाड़ मानु नथिला। इच्छा मन पसंद सबू भूलीगला परे आजी पेटर भोक भूलिबाकू प्रयास करुथिला से। हेले पेटर भोक भूलिबा कौन एते सहज। मटन झोलर बास्ना रही रही ता नाक पाखरे बाजी जाउथिला। हेले से तो केबे कही नहीं मु मटन खाएनी, माछ मते भल लागे नहीं। हेले सबु थर ताकू सुनिबाकू पड़े से एसबु खाइबाकू भल पाएना। सासू कहंती, प्रीतिर आमर पखाଳ बाईगण पोड़ा हेले जिंदाबाद। से एसबु खाद्य खाएनी, ता छड़ा ता घरे बा एसबु कौन से खाउथिला ना खाइब। बोऊ कथा को पाली धरी अमन कहंती, जहा कुह प्रीति तुमे ना सेई मफु होई रहीगल, सेइथिपाई तुमको कौनसी पार्टी फंक्शन रे नेबाकू इच्छा हुए नहीं। आजिकाली नुआ नुआ खाइबार मेनू रे निजर स्टाटस बारी होई पड़े, हेले तुमे केबे सुधुरिब नहीं। सेई पखाळ तुम जीवन। हेले अमन केबे थरे जानिबाकू इच्छा करी नाहांती, प्रकृतरे तुमे एसबु खाइबाकू मन कर नहीं काहींकी। बरम बोऊ कथारे ताल देई प्रीति को आघात देबार
କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ପ୍ରତିଥର ନୀରବ ରହେ ପ୍ରୀତି। ଜୋର କରି ଲଦି ଦେଉଥିବା ଲାଞ୍ଛନାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରୀତି। କ'ଣ ବା ଆଉ କରନ୍ତା? ବାହାଘରକୁ 4 ପୁରି 5 ଚାଲିଲା। କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ଆସିନି ବୋଲି ଶାଶୁଙ୍କର ରାଗ ଏଇପଟେ ସୁଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଅମନ ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ନିଜ ପୁରୁଷ ପଣିଆର ବାହା ନିଅନ୍ତି। କହିବ ତ କାହାକୁ କହିବ? ବାପା ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅମନକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଛି ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ। ଭଲରେ କେବେ କଥା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣି ଜାଣି ଆଡ଼ ଆଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉ ବୋଉ ଅଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି କହି କୋଳେଇ ନେବ, ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯା କହି ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ପକେଇବ। ବାପା ଚାହିଁ କରିବି ଆଜି ନିରୁପାୟ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଘର ଚଳେଇବା ଦିନୁ ବାପାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାପା ପିଣ୍ଡାରେ ଭଙ୍ଗା କାଠ ଚୌକିଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ। ଯାଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଭାରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶେ। ମାରେ ଆସିଛୁ ଯଦି 2-4 ଦିନ ରହିକରି ଯିବୁ। ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭେ, ହଁ ପୁଅ ତ ଏଠି ଗଦା ଗଦା ପଇସା ଆଣି ଗଦେଇ ଦେଉଛି, ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ ଆଉ କେମିତି ହେବ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ପୁଅକୁ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ। ଓଃ, ଏସବୁ ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭେ କି ନ ଶୁଭେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ। 2 ଦିନ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମରିଯାଏ। ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଶାଶୁଙ୍କ ରଡ଼ି। ଦିନ 2ଟା ଭାଉଜ ପାଖରେ ଥୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ବାପ ଘରେ ରହିବ? ବାପ ଘରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ତ ରହିବ। ଓହୋ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ସବୁଠି ଏତେ କଠୋରତା? କ'ଣ ମୋ ନୀରବତା ଏହାର କାରଣ? ମାଛ ହେଉ କି ମଟନ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ବାସନ ମାଜିବି ମୁଁ। ହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ମୋତେ ଖାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ନୀରବ ନୁହେଁ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେବି ମୁଁ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଅଛି, ପସନ୍ଦ ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ମୋର ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ପେଟରେ ଭୋକ ବି ଅଛି, ଆଉ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଖାଇବାରେ ଆଶା ବି ଅଛି। କେବଳ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବା ସବୁଥିରେ ମୋର ମନ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଚାପ ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା ଲଗେଇବାକୁ ନେଇ କେବଳ ମୁଁ ଗରିବ, ମଫୁ, ଚୁଲିଶାଳକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପାଧିରେ ଉପହାସିତ ହେବା ହିଁ ସାର ହୋଇଛି। ଓହୋ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ବାସନ ମଜା ସରିଲା? ଏଇ ଘର କାମ, ରୋଷେଇବାସ, ବାସନ ମଜା ଏତିକିରେ ତୁମେ ସୀମିତ ରହିବ। ମୁଁ ତେଣେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି 2 ପ୍ରହରଟା କଟିଗଲା, ହେଲେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମନ ତୁମେ କୋଉଠୁ ବୁଝିବ? ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି, ପଙ୍କେ ଲୋଟେ। ଦିଅ ଛାଡ଼, ଚା କପେ ଦବ ନା ନାଇଁ? ଅମନଙ୍କର କଟୁକ୍ତି ଭରା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଦେଖ, ମୋର କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ ବାସନ ମାଜିବା, ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା ଘର କାମ କରିବା। ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଛି। ତୁମର ମନେ ଥିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ତୁମ ହାତ ଧରିଥିଲି। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ କରିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ମୋର ନୀରବ ରହି ତୁମ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା, ଏହା ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆଉ ତୁମ ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେବା, ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବି। ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମୋତେ ବାଧେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ହେଲେ ମୋର ପଦିଏ କଥା ତୁମ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହେ। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଅମନ ଅବାକ୍ ହୋଇ ପ୍ରୀତିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ପଛପଟୁ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଆସି କହିଲେ, ହଇରେ ଅମୁ, ଗଲୁ ଗଲୁ ବଜାର ଗଲୁ, ଚିକେନ କେଜିଟେ ଧରି ଆସିବୁ। ଝିଅଟା ମୋର ଚିଲି ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ହଇଲୋ ପ୍ରୀତି, ତୋର ବାସନ ମଜା ସରିଲା ନା ଖାଲି ହାତ ମାରି ହେଉଛୁ? ହଁ ବୋଉ, ମୋର ବାସନ ମଜା ସରିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଯାହା ଆଣୁଛ ଆଣ, ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୁଆଅ। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ଘରକୁ। ଅମନର କାନ୍ଧକୁ ହଲେଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିଦେବୀ କହୁଥିଲେ, କିରେ ଅମୁ, ପ୍ରୀତି ଉପରେ ଭୂତପ୍ରେତ ସବାର ହେଲା କି ଆଉ? ନାଇଲୋ ବୋଉ, ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱ ଆତ୍ମା ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମା ପୁଅ ହାଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ।
ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରୀତି କହୁଥିଲା, ଭାଉଜ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତୁମ ଭଉଣୀକୁ କୁହ ସେ ଯାଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁ, ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେଉ। କାରଣ ମୁଁ ଏଥର ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ବିତେଇ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଭାଉଜ ହଡ଼ବଡ଼େଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଓ ଅମନ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ବି ଗୋଟେ ମନ ଥାଏ, ଆଉ କଷ୍ଟକର କଥା ତାକୁ ବି ବହୁତ ବାଧିଥାଏ, ଆଉ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲେ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରେ, ଠିକ୍ ପ୍ରୀତି ଭଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।